शरारती शरीर शर्त होवे। पता करो इहदी बैठक किहदे कोल, जो ना पता करना ते बाबियां कोलों निकलना ते आखना ये आप दे जिहड़ा सियाना है वे इहदा पूरा बाबियां नाल जा। साढ़े कोल यूनिवर्सिटी तक मौजूद है, लेकिन कॉलेज लैवल ते यूनिवर्सिटी लैवल ते साढ़े कोल पंजाबी दा कोई टीचर या स्कॉलर नहीं है। मैं क्या दुआ करो जो सियास में कोई बस मैं क्या वजह मैं क्या मैं जो मेरी जनानी का चो मेरी चिमटा वो मैंने मार दी बुगाता जे मैंने लग जे तो आखिर ना लगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाँ तुहाडा दोस्त ते भरा मुदस्सिर नवाज चद्दड़ ते तुसीं देख रहे हो साडा YouTube चैनल सफर नोज। सफर नोज दे वेखण वालियां नूं साडी तरफों प्यार भरा सलाम, इस उम्मीद नाल कि तुसीं सारे खैरोफीयत नाल होवोगे। असल दे विच जिवें कि तुसीं जाणदे हो असां पंजाबी दी एक नवीं सीरीज़ जिसदा नाम ये वे कि मेरा पुत्तर पंजाबी क्यों नहीं बोलदा है वो शुरू की हुई है। उहदे विच असीं कड़ी नाल कड़ी मिलांदियां होइयां हर उस बंदे दे कोल जा रहे हैं जिहड़ा कि इस दौर दे विच पंजाबी सकाफत पंजाबी माँ बोली उन्होंने उजागर करने की कोशिश भी करता है तो उनके बारे गल भी करता है। ते जे सफर की शुरुआत की गल करिए ना तो साढ़े पिंडां दे विच कुछ मकामात हुंदे सन, जत्था जिन्हों कहा जाता है, बोर्ड छां हुंदी सी या कोई ऐसियां जगह हुंदियां जिथे बुजुर्ग बैठ गल्लां करदे हुंदे सन ते साड़ियां मावां ते दादियां आंदियां हन जाओ जाके बंदियां च बहुत तुहानूं कोई सियाणी गल मिले। फिर टैक्नोलॉजी का दौर आया, हालात ने अपनी करवट बदली, औलादां दी औलादां दा अपने बुजुर्गां दे कोलों बहना जिहड़ा ना घट हुंदा गया। मसरूफियात दी वजह तो टाइम घट होने की वजह तो लोग जिहड़े अपने बुजुर्गों को घट बहना शुरू हुए। फिर सोशल मीडिया आया। अजकल जिवें कि तुसीं वेखदे हो कि सोशल मीडिया उत्ते बहुत सारे लोग बैठ के पंजाबी माँ बोली बारे खुल के गल कर सकते हैं। एक गल दी जिहड़ी इब्तदा है ना वो गल करनी सिखाई किन्ने, यानी कि इस प्लेटफॉर्म ते बह के पंजाबी बोलनी किवें वे, पंजाबी च गल किवें करनी है ते ओनू एक डेरेदारी के तरीके नाल बना के संवार के अगले बंदे तक पहुंचाना किन्नी। एक गल दी शुरुआत जी ना और साडे वड्डे वीर ने अवैस घुमन सियालकोटी साहब उन्होंने शुरू की सी ते बाकी जिन्ने भी सोशल मीडिया ते इस टाइम लोग बैठे ना जिहड़े आ कारवां लैके चलदे ने वो सारे उस तो बाद ही आए सन। ते अज साडी ज़रे नवाजी है कि असीं उन्हां दे मेहमान बने आ, आओ नाले उन्हां नाल गपशप करने आ, इंज दी ही गल्लां डेरेदारियां गल्लां थोड़े जे हसी मजाक दे मूड नाल करने आ, कुछ उन्हां दी जिंदगी बारे उन्हां कोल सवाल पुछने आ, कुछ अपने इलम वास्ते अपने नॉलेज वास्ते सवाल पुछने आ ते कुछ जिवें असीं अग्गों टुरना है वो किवें करके सानूं टुरना चाहिए वो सारा कुछ उन्हां कोल पुछने आ। आओ तुहाडी उन्हां नाल गल कराने आ। जी अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई जी वालेकुम सलाम। ਅਸੀਂ ਚੇਚਾ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਤੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਏ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੈਸ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਬਚਪਨ ਕੈਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸੋ ਲੜਾਕੂ ਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੁੰਮਣ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ कैसा एक बचपन गुजरिया, पढ़ाई कैसे हो और लड़कपन जवानी जारे गैर दे विच तुसीं माशाअल्लाह रह के आए हो, कैसा एक्सपीरियंस थ्रूआउट रहा और माशाअल्लाह अज तुसीं एक सेलिब्रिटी हो, एक सफर थोड़ा जिहा समा तुसीं करो। सब तो पहला तो मैं सफर नोश कारवां जिहड़ा तुहाडा एक पेज है चैनल है इहदी वसातत दे नाल तुहाडे वेखण वालियां अपने वेखण वालियां सारियां दा शुक्रिया अदा करना और तुहाडा शुक्रिया तुसीं अपना कीमती टाइम कढ के साडे वास्ते शेखूपुरा दी जिहड़ी धरती है वो बड़ी असीं अदब करने एहतराम करने बड़ी अहमियत दी अमल। तुहाडा सवाल कि बचपन तुहाडा शरारती शरीर शर्त होवे असीं ना कोई शर्फ फलाण वाले क्या बात ते ना साडा ਤੁਸੀਂ कोई ਇਹਦੀ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਲੱਭ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ तुहाडा पुछना मेरे वास्ते मैं इग्नोर तो नहीं किया। तुहाडा एक एक लफ्ज मेरे वास्ते कीमती क्योंकि तुसीं है बड़े कीमती इंसान और तुहाडे मूँह च बोले लफ्ज भी मेरे वास्ते बड़े कीमती ने ते शरारती तो नहीं हाँ, लेकिन बच्चे जिस तरह मेरा मतलब खेडा मल्ला करते हैं और कई आंदे ने बच्चा बड़ा शरारती है, मैं
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਖਣੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ ਫਲਾਈ ਏ, ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਰ ਨਹੀਂ। तो बचपन मेरा एक बड़ा सादा जिहा जट जिमीदार असी पूरी साड़ी जमीन माल डंगर पैली बन्ना फसल बन्ना साडे वाला साहब स्कूल टीचर सन माशाअल्लाह ते उन्हां दा भी यही सी भी नमाज पढ़ते सन, कुरान पढ़ते सन, स्कूल अपना बच्चों नूं पढ़ाते सन ते उन्हां आके सानू मतलब पढ़ाना करना, घर आके अब्बू होरां ने सानू भी पढ़ाना करना ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਸਾਇਆ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਯੂਰਪ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ माल डंगर फसल बनना जिहड़ा जट्टां दा, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਆ ਲਈ। ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਪਹਿਚਾਨ ਐਸੀ ਬਣਾਵਾਂ ਅੱਛੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾਜ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਹਤਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ बेहतरीन सुनना चाहिए। तो सुनन का बड़ा फर्क सी। एक मतलब कि बच्चियां होने दे नाते, छोटा होने दे नाते अपने वड्डियां दे कोल बहना, इस तरह नहीं कि बच्चियां दे विच नहीं हाँ खेडदा जां बहिंदा नहीं। सो वड्डियां दे कोल ज्यादा टाइम देना, उन्हां दी गल सुननी, बाबियां नूं सुनाणी नहीं। फिर बाबियां कोलों सुन के ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਾਨਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਅੰਦੂ ਮੈਂ ਕਾਣਾ ਰਾਜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਮ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਮ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਣੀਆਂ। ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਹਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮ ਉਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਐਸਾ ਝਾਕਾ ਖੁੱਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗੂਰਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸੁਣਾ ਛੱਡਣ। ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਖਣਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਗੱਲ ਸਿਆਣੀ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਸਿਆਣੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹਿਣਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਬੈਠਕ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਆਖਣਾ ਇਹ ਆਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਵੇ ਇਹਦਾ ਖੁਰਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਹੜਿਆ, ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਮਾਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇ ਹੜਿਆ, ਹੁਸਨ ਵੀ ਦੇ ਹੜਿਆ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਸੀਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ कि वो सिखाए किसने इस्माइल को आदाब, ये मकतब की करामत थी या ये फैजाने नजर था या मकतब की करामत। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी। तो ये अल्लाह पाक दी ही अता हुंदी, किन्ने सिखाए अल्लाह पाक। मैं तुहाडे जिवें तुहाडा एक सवाल थोड़ा जा लम्मा सी, यानी कि तुहां बचपन तो लैके मेरे बाहर जान तक सारे ही पहुंच चढ़िया, मेरा जवाब भी उसे निस्बत नाल लम्मा हो गया। तुसीं कट के सवाल पूछदे, मैं कट के जवाब दे दिंदा। तुहाडे लम्मे सवाल दा माजरत नाल लम्मा जवाब हो गया। सो मेरा ये ना बचपन तो ही उठना बहना बुजुर्गां नाल, गलबात सुनना और अगों फिर गलबात सुनाना,
ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਸ਼ਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਹੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੇਡੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ, ਸਹੀ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਬੰਟੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ। ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਸ਼ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਵੈਸ ਭਾਈ ਕਿ ਨਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੋਟਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅਕਲੋਂ ਸਮਝੋ ਬੁੱਝੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਟ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਏ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਨ ਲੋਕ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਣ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਚਾਹੇ ਤਵਾਜ਼ੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਿਆ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਇੱਕ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਝ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਝ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵੈਸ ਘੁੰਮਣ ਕੱਲਾ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਖਲੋ ਕੇ ਹੀ ਡਾਈਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਪੀਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਚਾਨ ਤਾਰਫ ਬਣਾ ਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਵਾਂ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਸਟੋਰੀਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਚੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਟਿਕਟਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਔਰ ਮਾਣੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਆਸਤਾ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ YouTube ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਕ ਆਇਆ ਫਿਰ YouTube ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਟਿਕਟੌਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸਟ ਮਤਲਬ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਨਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਾਨਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿਦ ਅਵੈਸ ਘੁੰਮਣ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦਕ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਚੌਰੀ ਅਨਵਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੁਕਨ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਕ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਚੌਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਫਰਮਾਵੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਬੈਠਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲਿਆਂ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਰ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਨੇ ਆ
ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬੀਹ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚੋ ਦੋਗਲੇਪਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ, ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸਤੀਨ ਦੇ ਸੱਪ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੱਕ ਮਕੂਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ, ਮੈਂ ਆ ਲੱਗਾ ਹੀ ਸਟੇਟਸ ਸਾਡਾ ਹੱਸਦਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਪਈ ਆ ਮੌਤ ਮੁਨਾਫਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਬਚੋ। ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਨੋਕੀਆ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਸੈਮਸੰਗ। ਨੋਕੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਐਵਾਂ ਨਾ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਨੋਕੀਆ ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਠਿਆਈ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਕੱਢਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਹੀ ਵੇਚਣੇ ਨੇ। ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਆਂਦੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਕਿਲੋ ਰਸਗੁੱਲੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਠਿਆਈ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਠਿਆਈ 2 ਕਿਲੋ ਰਸਗੁੱਲੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਰਸਗੁੱਲੇ ਬਣਾ ਲਏ ਰੱਖ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ, ਗਾਹਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਗੁੱਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਗੁੱਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਵੀ, ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਵੀ, ਨਮਕ ਪਾਰੇ ਵੀ, ਪਤੀਸਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਧ ਹੱਥ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਖੋ ਪਬਲਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕਰਦੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫੇਮਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤਿਆਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਲੈ ਆਵੋ, ਮਗਰ